చరితం అండపిండ బ్రహ్మాండములందున ఆదిశక్తి నవదుర్గ స్వరూపము భవ్యమైన చరితం ఓం మమ ఆగ్నేయవర్చో విహవేశ్వస్తు వయం త్వేంధానాస్తనవం పుషేమ మహ్యం నమంతాం ప్రదిశశ్చతస్రస్త్వయాధ్యక్షేణ పృతనాజయేమ మమ దేవా విహవే సంతు సర్వ ఇంద్రావంతో మరుతో విష్ణురగ్నిః మమ అంతరిక్షమురుగోపమస్తు మహ్యం వాతః పవతాం కామే అస్మిన్ మయి దేవాద్రవినమాయజంతాం మయ్యాశీరస్తు మయి దేవహూతిః దైవ్యా హోతారావనిషంత పూర్వేరిష్టాస్యామ తనువాసు వీరాः మహ్యం యజంతు మమ యాని హవ్యాకృతిः సత్యా మనసో మే అస్తు ये नो मानिगा आंगतमच्छनाहं विश्वे देवासु अधिवोचतामि देवी षडुर्वीररुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरध्वं माहा आस्महि प्रजया मातनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन्नु अग्निर्मन्युं प्रतिनुदन् पुरस्तादब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वं प्रत्यञ्चोजन्तु निकुतः पुनस्ते महिषा आञ्चित्तं प्रबुधा विनेशतु धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमातिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थातु रुव्यचानो महिषश्चर्मयगुंसदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षु सनः प्रजायै हर्यश्वमुरयेन्द्रमानोरीर्षोमापराधाः येन सपत्नापते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतानु वसवो रुद्रा आदित्या उपरस्पृशं मोग्रं जेत्तारमधिराजमक्रन्नु अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे यो गोदिद्धनदिदश्वदिद्यः इमन्नो यज्ञं विहवेजुषस्वास्यगिर्मोरुवमेदन्त्वा देवीं वाचमदरन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्दिरेशमूर्जं दुहानाधिनुर्वागस्मानु उपतिष्ठतैतु अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनान्नवानां ग्रहाणामत्यन्तानुकूल्यः शुभ परम्परावाप्तिरस्तु अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोस्तु गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षदाय नमः नरसिंहाय नमः च्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभार्गाः एतेषामूर्धन ब्रह्मकर्म समारभे ओं भुवाहुं ओं ओं भवाहुं सुभावं महाहुं जनः ओं तपहुं सत्यं तत्सर्वरे अन्यं भर्गो देवस्ते मे योजन प्रचोदयात् मा पूज्यतेऽर्थमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरो मम उपात्तदुर्तक्षद्वारा श्रीपरमेश्वरं परमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णागोदावरी मध्यप्रदेशे भगवदालये भगवत्सन्निधौ समस्तदेवता गोब्राह्मण हरिहर गुरुजनसन्निधौऽस्मिन् वर्तमानं व्यवहारिकजान्तमनस्वस्य श्रीप्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां स्थिरवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं सर्वेषां भक्तजनानाम् आचरितसम्पूर्ण सकलपुण्यफलावाप्त्यर्थं परमशिवगोत्रः उमामहेश्वरस्वामिनः समस्तलोककल्याणार्थं संकल्पिता कोटिरुद्राक्षमण्डप निर्माणांगत्वेन अंतर्गतः श्रीरुद्रप्रीत्यर्थं त्रिलक्षात्मक रुद्राक्षसहित रुद्राभिषेचनाख्यं कर्म करिष्यमानस्तदं गत्वेन तदादौ शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदयार्थं च महाजनैः सह वाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थं महागणाधिपतिदेवता प्रार्थनं करिष्ये ओं बीजापूरगदेक्षुकार्मगुरुजा चक्राब्जपाशोत्पलव्रीह्यग्रस्वविशानरत्न कलशत्प्रोद्यत्कराम्भोरुहः धियेयो वल्लभया सपद्मकरया सृष्टोज्ज्वलद्भूषया विश्वोत्पत्तिविपत्तिसंस्थितकरो विघ्नेश इष्टार्ददः महागणाधिपतये नमः विनायको विघ्नराजद्वयमातुरगणाधिपः अप्येकदन्तहेरम्बलम्बोदरगजाननः कार्तिकेयो महासेनः षडजन्म षडाननः महागणाधिपतये नमः ध्यानावाहनादि षोडशोपचारैरभ्यर्च सर्वोपचारान् सम्पूज्य नमस्कृत्य शांतं पद्मासनस्थं श्रीधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं
శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభైదం దక్షభాగే వహంతం నాగం పాశం చ ఘంటాం ప్రళయహుతవహంసాంకుశం వామభాగే నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి. ఓం సంవర్తాగ్నితటిత్ప్రదీప్తకనకప్రస్పర్ధితేజోమయం గంభీరధ్వనిసామవేదజనకం తామ్రాధరం సుందరం అర్థేందుద్గితిలోలపింగళజటాభారప్రబద్ధోరగం వందే సిద్ధసురాసురేంద్రనమితం పూర్వం ముఖం శూలినః. కాళాభ్రమరాంజనద్యుతినిభం వ్యావృత్తపింగేక్షణం కర్ణోద్భాసితభోగిమస్తకమణిప్రోద్గీనదంష్ట్రాంకురం సర్పప్రోతకపాలశుత్తిశకలవ్యాకీర్ణశేఖరం వందే దక్షిణమీశ్వరస్య కుటిల భ్రూభంగరౌద్రం ముఖం. ప్రాళేయాచలమిందుకుందధవలం గోక్షీరఫేన ప్రభం భస్మాభ్యక్తమనంగదేహదహనజ్వాలావలీలోచనం బ్రహ్మేంద్రాదిమరుద్గణైస్తుతిపదేరభ్యర్చితం యోగిభిः వందేహం శకలం కలంకరహితం స్థానోర్ముఖం పశ్చిమం. గౌరం కుంకుమపం కిరం సుతలకం హ్యాపాం గండస్థలం భ్రూవిక్షేపకటాక్షవీక్షణలసత్సంసక్తకర్ణోత్ఫలం స్నిగ్ధం బింబఫలాధరం ప్రహసితం నీలాలకాలంకృతం వందే పూర్ణశశాంకమండలనిభం వక్త్రం హరస్యోత్తరం. వ్యక్తావ్యక్తగుణేతరం పరతరం షట్త్రింశతత్వాత్మకం తస్మాదుత్తమతత్వమక్షరమిదం ధ్యేయం సదా యోగిభిः. ఓంకారాదిసమస్తమంత్రజనకం సూక్ష్మాతిసూక్ష్మం పరం శాంతం పంచమమీశ్వరస్య వదనం ఖవ్యాప్తితేజోమయం. ఓం నమః శివాయ. పూర్వే పశుపతిః పాతు దక్షిణే పాతు శంకరः పశ్చిమే పాతు విశ్వేశో నీలకంఠస్తథోత్తరే ఈశాన్యాం పాతు మే ధ్రువో యాజ్ఞేయాం పార్వతీపతిः నిరుత్యాం పాతు మే రుద్रो వాయవ్యాం నిరలోహితः ఊర్ధ్వే త్రిలోచనः పాతు అధరాయాం మహేశ్వరः ఏతాభ్యో దశ దిగ్భ్యస్తు సర్వతః పాతు శంకరः నారద్रो రుద్రమర్చయే ఏతు న్యాసపూర్వకం చ బహుమార్చనాభిషేకం యా ఆక్ష్యాస్యామः. ఓం యాతే రద్రశివాతనోర్ఘోరపాపకాశిని తయానస్తన్వాశంతం యాగ్రీషంతాభిజాకశైః శిఖాయైర్మః అస్మిన్ మహత్యర్ణవే ఏంతరిక్షే భవాధి తేషాకం సహస్రయోజనే ధన్వాంతరమసి శిరసే నభః. సహస్రాన్ సహస్రశో ఏ రుద్రాదిభూమ్యాం తేషాకం సహస్రయోజనే ధన్వాంతరమసి లలాటాయ నమః. पूर्वदिग्भागे रटस्थानेन्द्राय नमः अग्निदिग्भागे नेत्रयोस्थाने नमः दक्षिणदिग्भागे कर्णयोस्थाने वाय नमः नैऋत्यदिग्भागे मुखस्थाने नमः पश्चिमदिग्भागे बाह्वोस्थाने वरुणाय नमः वायुदिग्भागे नासिकास्थाने वायवे नमः उत्तरदिग्भागे जठरस्थाने कुबेराय नमः ईशान्यदिग्भागे नाभिस्थाने ईशानाय नमः. ओम अस्य श्री हंसगायत्री स्तोत्र महामंत्रस्य आत्मा ऋषिः परमा आत्मा देवता अव्यक्तगायत्री छन्दः हंसगायत्री प्रसाद सिद्ध्यर्थे हंसगायत्री जपे विनियोगः. ओम हंसा अंगुष्ठाभ्य नमः हंसीं तर्जनीभ्य नमः हंसों मध्यमाभ्य नमः हंसीं अनामिकाभ्य नमः हंसों कनिष्ठिकाभ्य नमः हंसः करतलकरपृष्ठाभ्य नमः हंसां हृदयाय नमः हंसीं शिरसे स्वाहा हंसों शिखाय पशु हंसीं कवचाय हुं हंसों नेत्रत्राय पशु हंसः अस्त्राय फटु भूर्भुवसन्दिग्बन्धः. ध्यानं गमागमस्थं गगनादिशून्यं चिद्रूपदीपं तिमिरापहारं पश्यामि ते सर्वजनान्तरस्थं नमामि हंसं परमात्मरूपं. देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवसनातनः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेतु. हंस हंसः परमहंसः सोऽहं हंसः सोऽहं हंसः हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्. 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 हंस हंसेति यो ब्रूयात् हंसो नाम सदाशिवः एवं न्यासविधिं कृत्वा ततः संपुटिमारभेत्. చాలా విశేషమైనటువంటిది హంస గాయత్రి జపం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఎంతమంది నమ్ముతారు ఎంతమంది నమ్మరు అని పక్కన పెడేస్తే
ప్రతిరోజు హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాతు ఈ ఒక్క మంత్రాన్ని 122 సార్లు విన్నట్లయితే ఆ మనిషి జీవితం ఎంతటి ప్రశాంతమైన స్థితికి వెళ్తుంది అని అంటే, 1 లీటర్ పాలు తీసుకొని అందులో 1 చెంచాడు నీళ్లు కలపండి. నీళ్లు కనిపిస్తాయా మనకు? నీళ్లు కనిపిస్తాయా? అలానే 1 లీటర్ కానీ 10 లీటర్లు కానీ నీళ్లు తీసుకోండి, అందులో 1 చెంచా పాలు పోయండి. ఆ పాలు కనిపిస్తూనే ఉంటాయిగా. ఇంకా ప్రభావార్థం ఏమిటి అని అంటే, ఈ రెండిట్లోనే కూడా పాలల్లో నీళ్లు కలిపిన, నీళ్ళల్లో పాలు కలిపిన హంస ఏం చేస్తుంది? పాలు మాత్రమే తాగి నీళ్ళని వదిలేస్తుంది. ఈ హంస గాయత్రి అనేటువంటి మంత్రము ఎంత పవిత్రమైనది, ఎంత ఉత్కృష్టమైనది అంటే 122 సార్లు ప్రతిరోజు చక్కగా ఉదయం అంటే సూర్యుడు ఉదయించేటువంటి దానికన్నా ముందు ఇంట్లో దీపారాధన చేసుకొని కనుక విన్నట్లయితే, బహుశా ఈ జన్మలో నాకు ఈ తలనొప్పి వచ్చింది, ఈ జలుబు చేసింది, ఈ ఇబ్బంది వచ్చింది, ఈ రూపాయిలాగే ఈ ఇబ్బంది పడ్డాను అనేటువంటి మాట ఈ జన్మలో అయితే ఆ మనిషి అనండి. అంత గొప్పది హంస గాయత్రి. అంటే కేవలము కూడా ఇంత రుద్రాభిషేకం చేయడానికి మూలం ఏమిటి అంటే, ఇంత మహన్యాసం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఎన్నో చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. కానీ హంస గాయత్రి వరకు వచ్చేటప్పుడు హంస మంగుష్టాభ్యనమ హంసీం తర్తినే భ్యనమ హంసూం, మరి అన్ని కరన్యాస అంగన్యాసాలు అంటే మళ్ళీ పైనుంచి కింద వరకు మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. ఈ కరన్యాసము అంగన్యాసము, కరన్యాసము అంటే చేతులు వేళ్ళు, అంగన్యాసం అంటే శరీరం. ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్క అంగము కూడా ఎప్పుడు పునర్జీవం అనేటువంటిది నిరంతరం జరుగుతూనే ఉండాలి. అది జరుగుతూనే ఉండాలి అంటే దానికి హంస గాయత్రి అనేటువంటి మంత్రం అత్యంత యోగక్షేమకరం. ఏ మనిషికి కూడా ఇది లేదు అనేటువంటిది లేకుండా, అంటే శుద్ధం. ఇందులోనూ కూడా ఇప్పుడు మనం పాలు తాగుతుంటాం, అందులో నీళ్లు కరిపారో లేదో మనకు తెలియదు. కేవలం అది ఆ ఒక్క హంసకి మాత్రమే పాలలోంచి నీళ్ళని వేరు తీసేటువంటి యోగం ఉంది. దేనికి లేదుగా సృష్టిలో. ఎలా తాగుతున్నది? ఆవుకున్నట్టే, కోడికున్నట్టే, మేకకున్నట్టే దానికి ఉన్నది ఒకటే కదా నోరు. కానీ భగవంతుడు దానికి ఇచ్చిన గొప్ప విధానం అది. దాంతో ఆ పాలు మొత్తం దానికి నీళ్ళు వదిలేస్తుంది. అలానే ఎలా అయితే కనుక నీళ్ళు వదిలేస్తుందో అలానే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పుణ్యం మొత్తం పక్కన పెట్టి పాపాన్ని తోసేస్తుంది అది. విచిత్రం ఏంటంటే, వాళ్ళు మొదలు పెడతారు, ఆయన ఏదో చెప్పారు నేను చేస్తా, మొదలు పెడతాం 8 లేక 9 రోజులు తర్వాత విఘ్నాలు చాపేస్తామండి, చేయలేం. ఎందువలన? ఆ విఘ్నాల్ని అధిగమిస్తే ఆ అనుగ్రహం మన సొంతమవుతుంది. కానీ ఆ విఘ్నాన్ని మనం అధిగమించలేం. ఖచ్చితంగా ఒక 8-9 రోజులు ఎదుటికి ఏదో ఒక ఆటంకం వచ్చి ఆ సూర్యోదయానికి మనం చేయలేం. కావాలనే ఆటంకం తీసుకొస్తుంది అది. 2 ఉదయం పూట సూర్యోదయానికి కుదరలా, అంటే ఏదైనా అనివార్య కారణం వల్ల కుదరలా. సాయంత్రం సూర్య అస్తమానానికైనా ముందు ఈ యొక్క మంత్రాన్ని మనం వినాలి. అదేంటంటే మంత్రం వినమంటున్నారు, చదవకూడదా? శ్లోకం చదవటం వేరు, మంత్రాన్ని పఠించటం వేరు. మంత్రం అనేటువంటిది వినటమే శ్రేయస్కరం. దాన్ని ప్రతిరోజు కనుక విన్నట్లయితే కంటిన్యూగా హంస గాయత్రి ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి సుమారుగా అన్ని రోజులు వినగలిగితే రోజుకు ఒక రకమైన ప్రశాంతత. శుక్లపక్షంలో చంద్రుడు ఏ రకంగా దినదిన ప్రవృద్ధి చెందుతూ పౌర్ణమి నాటికి పూర్తిగా ఇస్తూ ఉంటాడో ఆ రకంగా మనందరికీ తెలిసింది పౌర్ణమి అంటే పూర్తి చంద్రుడు పౌర్ణమికే. కానీ అష్టమి నుంచి అష్టమి వరకు పూర్ణ చంద్రుడు, అష్టమి నుంచి అష్టమి వరకు క్షీణచంద్రుడిగా ఉంటుంటాడు ఆయన. కానీ ప్రతి మనిషి జీవితంలో తను ఎవరు, తను ఏమిటి, తన స్థితి ఏమిటి, తను ఎటు వెళ్తున్నాడు, ఎటు వెళ్ళాలి, తనకి ఏం కావాలి, తను ఎవరు, తనకు తాను తెలుసుకోవాలనుకునేటువంటి ప్రతి మనిషి చేయవలసింది ఉదయం సూర్యోదయానికి పూర్వం లేదా సాయంత్రం అస్తమానికి పూర్వం హంస గాయత్రి అనేటువంటిది 122 సార్లు వేరే విషయాన్ని పక్కన పెట్టేసి ప్రశాంతంగా అలా కూర్చొని ఆ సూర్యోదయ పూర్వం ఇంట్లో జ్యోతి వెలిగించి ఆ జ్యోతి వంక కళ్ళు మూసుకొని మనోనేత్రంతో భ్రూమధ్యంతో ఆ దృష్టి మొత్తం కూడా అక్కడ పెట్టి 122 సార్లు ప్రశాంతంగా వినగలిగితే 3వ రోజు నుంచే ఆ మనిషి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రశాంతత. ఈ భూభారతం మొత్తం మీద బహుశా నేనే ఇంత ప్రశాంతంగా ఉంటున్నానా, భగవంతుడు అవకాశం నాకే ఇచ్చాడా అని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఆ మనిషి మనసులో అనుకుంటాడండి. అటువంటి మనిషికి ఐహికమైన సుఖాలు ఏవి ఒంటికి తగలవు. మనకు ఇందులో చెప్పబడి ఉన్నది ఏమని, భగవద్గీతలో ఆత్మని మంట దహించదు, నీరు తడపదు, గాలి ఆర్పివేయదు. అలా అని అంటే ఏది అంటారు. అలానే మనకు తామరాకు ఉంది కదండి, తామరాకు నిరంతరం ఎక్కడ ఉంటుంది, నీళ్ళలోనే ఉంటుంది. కానీ తామరాకు మీద నీళ్ళు పోయిన అడుగుతుంటుందా? నీటికి తడిపే గుణంగా ఎక్కువ కదా, దేనైనా తడిపేస్తుంది. తామరాకు 24 గంటలు నీళ్ళలో ఉన్న దానిపై నీళ్ళు పోస్తే అది
ఆ రకంగా తామరాకుని నీటి బిందు వంటకుండా ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా మనకు దోషము పాపం అనేటువంటిది తగలకుండా మనం ఎప్పుడు శుచిస్మితంగా ఉంటామండి. అంటే రుద్రాభిషేకం ఎందుకు చేసుకోవాలి అని అంటే కర్మల నుంచి బయటపడాలి. జన్మ కర్మ సమే దివ్యం ఏవం యోగి దిత్వత్వతః. మనం చేసుకున్నటువంటి జన్మ కర్మలు ఏవైతే ఉంటాయో అందులోంచి బయటపడాలి. ఇవాళ మనకి ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చింది, మనకు సంతానం కలిగింది, ఆ సంతానానికి ఏదో ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు. ఎందుకు పడుతున్నాడు అంటే అపభ్రంశమైన పనులు చేస్తే దాని యొక్క ప్రభావం నా పిల్లల మీద పడుతుంది. మా నాన్నగారు అనవసరమైన పనులన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ ఒక్క ప్రభావం నా మీద పడుతుంది. అంటే భగవంతుడు ఆ వంశంలో ఎలాంటి ఒక అంగవైకల్యాలు కానీ ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతంగా వస్తున్నారు. కొంతమంది మనుషులు ఎదుగుతారు, మనసు ఎదగదు. మైండ్ మనిషికి 25 వచ్చిన మైండ్ మాత్రం చిన్నపిల్లలానే ఉంటుంది. అటువంటివి లేకుండా ప్రశాంతంగా అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి, చెప్పే పరిస్థితి, ఏదైనా సంతానానికి ఇబ్బందికర వాతావరణం కలిగింది, అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు, మార్గం తప్పుతున్నారు అనుకుంటే ఏదో జరిగినటువంటి పూర్వజన్మ సుకృత దోషం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆపాదిస్తుంది. అటువంటిది ఏం చేయాలన్నప్పుడు హంసగాయత్రి అనేటువంటిది కనీసం 1,00,000 జపం చేయించి మనం హోమం చేయించుకోగలిగితే దాని యొక్క జన్మ సహస్రేషు ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక ఆది దైవిక దుఃఖత్రాలన్నీ కూడా అలా తీసి పక్కన పడేస్తుందండి. అంత గొప్పది. అందుకనే ఏది జరిగినా మహన్యాసపూర్వకంగా రుద్రాభిషేకం చేయండి, మహన్యాసపూర్వకంగా రుద్రాభిషేకం చేయించండి అంటారు. ఉట్టి రుద్రాభిషేకం ఎవరు చెప్పారు? గమనించారు ఎప్పుడైనా? ఉట్టి రుద్రాభిషేకం చేయించండి ఎవరు అనరు. మహన్యాసపూర్వకంగా రుద్రాభిషేకం చేయించండి అంటారు. ఎందుకంటే ఈ మహన్యాసం అనేటువంటిది నా రుద్రమర్చయేతు. రుద్రుడు కానటువంటి వ్యక్తి రుద్రుడిని అర్చించడానికి అర్హత లేదు. రుద్రుడు ఎవరు? నేను రుద్రుడిని, మీరు రుద్రుడు, మీరు రుద్రుడు. ఎవరికి వారు అక్కడ కూర్చున్న వ్యక్తి రుద్రుడు. ఆ మహన్యాస మంత్రం శిఖాశిరశ్చ మూర్ధాచలలాటం నేత్రకర్ణకో ముఖంచ కంఠ బాహుజ హృతు నాభి కటిస్థత ఊరుజాను జంఘపాదు. ఈ 16 అంగాలు మనం ముట్టుకుంటాం. శరీరంలో ఉన్నటువంటి అశుచి పోవాలి అంటే బయట మొత్తం మనం తలస్నానం చేస్తున్నాం, లోపల మొత్తం మాలిన్యం ఉంది. అది పోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఏం చేస్తుంటారు? అందుకనే ఏదన్నా ఒక దేవాలయ ప్రతిష్ఠ చేస్తున్నప్పుడు పంచగవ్య ప్రాశనం అని చెప్పి గోమూత్రము గోమయం అన్నీ కలిపి తీర్థం ఇస్తారు. దహత్యగ్ని రివేంధనం అని చెప్పి శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి మైల దోషాలన్నీ పోతాయి. అదేంటండి మైల దోషాలు లోపల ఎందుకు ఉంటాయి? డౌట్ వస్తుందిగా. చూసే వాళ్ళు ఎవరికి కోపాలు రావద్దు. వస్తే మీ కర్మ, దీన్ని నేనేం చేయలేను. పూర్వకాలానికి ఇప్పటికీ తేడా ఏంటంటే అండి, పూర్వకాలంలో ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఒక చివరికి ఒక గృహం ఉంటుంది. ఆ ఇంట్లో ఏదైనా అంటూ ముట్టు వస్తే అక్కడ ఉంటారు. ఇంట్లో ఆడవాళ్ళకి ప్రతి నెల ఇబ్బంది వస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు పూర్వకాలంలో ఇంట్లో కలుపుకునేవారు కాదు, ఎవరు కూడా విడిగానే ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అందరూ ఇళ్లలో కలిపేస్తున్నారు. కరెక్ట్గా నీళ్ళలో కలిపేస్తే మేము స్నానాలు చేస్తున్నాం కదండి, శరీరం బయట శుద్ధి అయిపోతుంది. లోపల ఎలా వచ్చింది ఉంటుందిగా, మళ్ళీ అదొక డౌటు ఉండదంటారా? దూరంగా ఉన్నప్పుడు మన ఇంట్లో వంట చేస్తున్నాంగా, అదే ఉప్పు, అదే కారం, అదే నూనె, అదే వాడుతున్నాంగా. మళ్ళీ 4వ రోజు స్నానం అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అవే వాడుతున్నాంగా. మొదటి రోజు ఇబ్బంది రాగానే తలస్నానం చేస్తున్నారు, బీరువాలోంచి బట్టలు తీస్తున్నారుగా. మళ్ళీ 4వ రోజు అదే బీరువాలోంచి బట్టలు తీస్తున్నారుగా. అది అశౌచ శుచ. అందుకనే మనం ఎన్ని కర్మలు చేస్తున్నా, ఎన్ని పూజలు చేస్తున్నా మన నుంచి ఆ దోషాలు ఎందుకు పోవట్లేదంటే ఇవి ఉన్నాయి. దీనికోసమే ఈ మహన్యాసం చెప్పబడి ఉన్నది. పూజ ఏమిటి, దానికి మూల కారణం ఏమిటి, దాని అర్థం ఏం చెప్పబడింది, అది ఎలా చేయాలి అనేటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకోగలిగితే పూజ చేయక్కర్లా. అసలు పూజ చేయక్కర్లా. ఆ విషయాలు తెలుసుకోకుండా తీసుకెళ్ళి పుష్పాలు చేస్తాం, కోటి పుష్పార్చన చేస్తాం, 1,00,000 పుష్పార్చన చేస్తాం, కోటి కుంకుమార్చన చేస్తాం. ఏంటి ఉపయోగం? ఎవరికి ఉపయోగం? ఎందుకు చేయాలి? ఈ చేయటం వల్ల దీంట్లో ప్రమాణం ఏం చెప్పబడింది, మన నుంచి పోయేదేంటి, మనకు రాగలిగేది ఏమిటి అనేటువంటిది తెలుసుకోగలిగితే పూజ చేయక్కర్లేదండి. పరమేశ్వర హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ ఓం నమ శివాయ అని మనసులో తలుచుకోండి. అని మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తాడు, ఫలితాన్ని ఇస్తాడు. అలా కాకుండా అబ్బెబ్బే మీరు ముట్టుకోకండి నేను మడిగట్టుకున్నా అనుకుంటూ వచ్చి హర 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 అని వస్తాం. ఇంత ఉపయోగం అండి? ఇంత ఇసగలేనంత ఉపయోగం ఉండదు మనకు. నాకెందుకు కొన్ని దైవికమైన కర్తులు చేస్తున్నప్పుడు అరిచేస్తా, తిట్టేస్తా. ఆయన కోపం అంటారు. ఆ మంచిది, నన్ను కోపయిష్టవాడిని అంటే అన్నావు. నువ్వైతే తిట్టాను ఇంకో రకంగా ఆ పని చేస్తున్నావు సవ్యంగా. ఆ ఫలితం అయితే నీకు వచ్చిందిగా. నన్ను కోపిష్టవాడితే నాకు వచ్చే నష్టమేం లేదు. నాకు కోపం ఉందో లేదా ఆయనకి తెలుసు, నాకు తెలుసు. కానీ నువ్వేదో మొహమాట, నేను చెప్తే నువ్వేదో మొహమాటంగా ఫీల్ అవుతావు అని చెప్పి నేను చెప్పడం మానేస్తే నేను ఇక్కడ కూర్చున్న ఉపయోగం ఏంటి? అండ్ ఒక క్రతువు మనం చేస్తున్నామనంటే అసలు ఎందుకు చెయ్యాలి? మహన్యాసపూర్వకంగా రుద్రాభిషేకం చేయండి, రుద్రాభిషేకం చేయండి, రుద్రాభిషేకం. ఆ నమ్మకంతో అభిషేకమే కదా, ఎవరు చెప్పారో అదే చెప్తున్నారు. దీనివల్ల మనకి ఏంటి ఉపయోగం అది తెలుసుకోగలిగితే హాయిగా ప్రశాంతంగా ఒక 11 నిమిషాలు
నిమీలిత నేత్రాలతో అలా కూర్చుంటే హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ అనుకుంటే అవదండి 122 సార్లు చాలు వినగలిగితే శరీరంలో ఉన్న తుప్పు మొత్తం వదిలిపోతుంది. ఎప్పుడైతే లోపల నుంచి ఉన్నటువంటి అనవసరమైనటువంటి దుష్టశక్తి విధానాలు ఏవైతే ఉంటాయో దోషాలు అవి బయటికి వెళ్ళిపోతే నాకు ఇది రాలేదనే మాట రాదుగా. అండి నేను ఇల్లు కొనుక్కుందామని కొనుక్కోలేకపోతున్నానండి, కారు కొందామని కొనుక్కోలేకపోతున్నానండి, నాకు అన్ని ఆటంకాలు వస్తున్నాయండి. నీకు అన్ని ఆటంకాలు వస్తున్నాయంటే ఎన్ని దోషాలు ఉంటాయి నీలో? అన్ని ఆటంకాలే వస్తున్నాయండి. ఎన్ని దోషాలు ఉంటే ఎన్ని ఆటంకాలు వస్తున్నాయి నీకు? బెబ్బే నేను ఏ పాపం చేయలేదండి. ఏ పాపము చేయలేదన్నావా? అదే ఒక పాపం. ముందు ఏ పాపం చేయలేదండి అన్నావుగా, అది మహాపాపం. సూర్యోదయపూర్వం స్నానం చేసావా? లేదండి, అయిపోయి. అది మొట్టమొదటి పాపం. అదే తెల్లవారు లేవగానే మనం చేసేది. సూర్యోదయపూర్వం స్నానం చేయగలుగుతున్నామా? చేయట్లా. మొట్టమొదటి పాపం అక్కడ వచ్చేసింది. ఇక ఒక మొదలు వచ్చేసింది కదండి. మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు కదా, పరగడుపున ఎన్ని ఇడ్లీలు తింటారు సుమారుగా? మీరు ఎన్ని తింటారు పరగడుపున? మీరండి ఒక మొక్క తిన్న తర్వాత పరగడుపు ఏముందండి? ఒక మొక్క తినే వరకే కదా పరగడుపు. ఒక మొక్క నోట్లో పెట్టుకున్న తర్వాత పరగడుపు ఉందా ఇంకా? అంటే వైదిక విధానం ఇలా ఉంటుంది, వ్యావహారిక విధానం అలా ఉంటుంది. ఈ వ్యావహారిక విధానాన్ని మనం అనుసరిస్తుంటే వైదిక విధానం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. దానివల్ల మనం ఎదగలేకపోతున్నాం, భక్తిపరంగా ముందుకెళ్ళలేకపోతున్నాం, దైవికంగా ముందుకెళ్ళలేకపోతున్నాం, ప్రశాంతంగా ముందుకెళ్ళలేకపోతున్నాం, ఆర్థికంగా ముందుకెళ్తున్నాం. ఆర్థికంగా 1,00,000 రూపాయలు సంపాదిస్తే 25,000 వరకు కష్టాలు చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. ఈ రకంగా ఉంటే మనకు 10,000 సంపాదించచ్చేమో, 10 రూపాయల కష్టం కూడా మన దగ్గరికి రాదుగా. ఆ ఒక్క విషయాన్ని మనం గమనించుకోలేకపోతున్నాం. అదొక్కటే వచ్చింది ఇక్కడ. నేనంటే మహన్యాసము ఇంత విధానం ఎందుకు నిర్వర్తించాలి అంటే కేవలం కూడా ఆ మహన్యాసము వలనే శరీరంలో ఉన్నటువంటి రుగ్మతులన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. ఈ మహన్యాస ప్రభావం రుద్రం, ఈ రుద్రము మహన్యాస ప్రభావం హంసగాయత్రి. కేవలం 8 అక్షరాలవి. హంస పరమహంసస్సు హంసాయ పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్. 4 హంసలు అంటే 4 పదాలు, 8 అక్షరాలు. అంటే 8తో కూడినటువంటిది 8 64. అంటే ఏ స్థితిలో అది మనం వెళ్తుందనేటువంటి విషయం కూడా మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే వెళ్తుందండి మనకి ఇవన్నీ కూడా. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమో నమః. ఏకాదశి రుద్రాధిదేవతాయ నమో నమః. పంచబ్రహ్మస్వరూపాయ నమో నమః. త్రిశూలేశ్వర స్వరూపాయ నమో నమః. హర హర మహాదేవ రక్షాంధారయామి నమస్కరోమి. నమో హిరణ్యవాహవే హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యరూపాయ హిరణ్యపతయే అంబికాపతయే ఉమాపతయే పశుపతయే నమో నమః. అర్థకం సత్యం పరం బ్రహ్మపురుషం కృష్ణపింగళం ఊర్ధ్వరేదం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమో నమః. కర్తృత్రాజప్రచేతసే మీఢష్టమాయ తవ్యసే ఓచే వసంతమం హృదయ సర్వో ఏష రుద్రస్తస్మై రుద్రాజ నమోస్తు. స్వర్ణమంత్రపుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి సర్వలక్ష్మీకృత్య. నమస్కారే లభ్యచ్చ సర్వోపచారాన్ సంపూజ్య నమస్కృత్య పరమేశ్వరార్పణమస్తు. సర్వాపరాధపూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళం. వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ పశూనాం పతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళం. భస్మోద్ధూళితదేహాయ నాగయజ్ఞోపవీతినే రుద్రాక్షమాలభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళం. సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ
नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम्। मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्रयम्बकाय प्रशान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम्। गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुरघ्नाय वामदेवाय मङ्गलम्। सद्योजाताय सर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलम्। सदाशिवस्वरूपाय नमस्तत्पुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलम्। महादेवस्य देवस्य यः पठेन्मङ्गलाष्टकं सर्वार्थसिद्धिमाप्नोति स सायुज्यं ततः परम्। इति शिवमङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम्। चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम्। वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम्। भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने रुद्राक्षमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम्। सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम्। मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्रयम्बकाय प्रशान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम्। गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुरघ्नाय वामदेवाय मङ्गलम्। सद्योजाताय सर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलम्। सदाशिवस्वरूपाय नमस्तत्पुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलम्। महादेवस्य देवस्य यः पठेन्मङ्गलाष्टकं सर्वार्थसिद्धिमाप्नोति स सायुज्यं ततः परम्। इति शिवमङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम्।
चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने रुद्राक्षमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम् मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्रयम्बकाय प्रशान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम् गङ्गाधराय सोमाय नमो हरे